اس زمین کو مائنارٹی ویلفیئر کے سیکریٹری صاحب نے ایک جیو جاری کرتے ہوئے، جیو نمبر 20 جاری کرتے ہوئے 16 تاریخ کو ایک پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنی کو لیز پر دے دیا، اور اس کی خبر نہ منتری کو ہے نہ اردو اکیڈمی کے چیئرمین کو ہے۔ تو بہرحال اس کے لیے بہت سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اردو اخبارات دبا کے لکھ رہے ہیں۔ اسد الدین اویسی صاحب بھی جیو کینسلیشن کا ڈیمانڈ رکھے ہیں۔ بی آر ایس پارٹی کے قائدین بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ وحید احمد صاحب ہیں، ایڈوکیٹ، بی آر ایس پارٹی کے سینئر قائدین، اکبر حسین ہیں، اور شیخ محمد اظہر ہیں، محمد طیب شریف ہیں۔ یہ لوگ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس میں، اور ان لوگوں نے چیف سیکریٹری سے بھی ملاقات کی، سنجے جاجو صاحب سے، اور ڈیمانڈ کیا کہ جیو کینسل کیا جائے، لیکن اب تک کینسلیشن کا تو چھڑیے، اس کے ابینس میں رکھنے کی بات تک نہیں آئی۔ یہ آہستہ آہستہ سے یہ چنگاری سلگتے جا رہی ہے، اور آگ میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ بات چھپ نہیں سکتی، سب کو معلوم ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا اردو اکیڈمی کا آپ الاٹ تو نہیں کرے تھے، لیکن الاٹ شدہ زمین کو آپ اس طرح لے کے کسی کو خیرات کرنے کا اختیار کس نے دیا آپ کو؟ تو آئیے ہمارے وکیل صاحب وحید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کارروائی کہاں تک آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹی نیوز کے ناظرین کا اور خاص کر کے قیوم بھائی جو مجھ کو بلانے کا بہت میں شکر گزار ہوں، اور یہ بہت زیادہ ہاٹ ٹاپک ہے۔ قیوم بھائی نے بہت اچھا چوائس کیا، کیونکہ قیوم بھائی ہمیشہ تہلکہ خبروں پہ یقین رکھتے ہیں جو کرنٹ ٹاپک پہ رہتا ہے۔ آج بھی بے حد میں متاثر ہوا ان کے اس ٹاپک کو چننے سے، کیونکہ آپ فی الوقت پوری نظریں اردو اکیڈمی کے اس لینڈ پر ہے، اور خاص کر کے یہ جو لینڈ ہے یہاں پر کوئی کیسز نہیں ہے، کوئی قبضہ نہیں ہے، جگہ پوری اسپیس خالی ہے اور فری ہے، جاتے قبضہ ملے وسیع وہ ہے، اسی لیے وہ جگہ کو چنا گیا۔ کیونکہ اوقافی جتنی جائیدادیں ہیں اس پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لیٹیگیشنز ہے، اس کو مسئلے کو سلجھانے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن اس کو سلجھانے میں ٹائم نہیں۔ اوپن لینڈ ہے اور فری لینڈ ہے، کسی کا قبضہ نہیں ہے۔ خاص کر کے دیکھنے میں یہ چونکا دینے والی بات یہ ہے، اس میں راتوں رات بلا کسی پیپر نوٹیفیکیشن کے، بلا کوئی آکشن کے، بلا کوئی ٹینڈر طلب کرے، اور کسی کی بولی نہیں ہوئی، کون زیادہ ریٹ دے رہا اس بات کا بھی نہیں ہوا۔ پہلے تو یہ اختیارات ہی نہیں ہے، ان کو اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا۔ اور ایک خاص بات یہ ہے، جس اکیڈمی کو یہ لینڈ الاٹ کی گئی تھی، یہ لینڈ اکیڈمی خود کرائے کی بلڈنگ میں ہے، اکیڈمی کو دفتر کے لیے جگہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو کمپنیوں کو دینے کو جگہ ہے۔ اکیڈمی آج جس میں چل رہی وہ کرائے کی بلڈنگ میں ہے، جو بھی حج ہاؤس میں اکیڈمی چل رہی مہینہ کرایہ پے کر رہی، اکیڈمی کے لیے اون لینڈ نہیں ہے۔ آج ایک ہارٹ سٹی میں یہ لینڈ تھا، اور یہ 1 ایکڑ 0.4 گنٹاس ہے۔ اس میں ایک نئے شہر کے لیے اچھا ایک آڈیٹوریم بھی تعمیر کیا جا سکتا تھا۔ کیا یہ حکومت جو اپنے آپ کو سیکولر کہلانے والی یہ حکومت، جس میں کئی کرتا دھرتا، یعنی ایک منسٹر ہے، ایک منسٹر کا، چیف منسٹر کا ایک شیڈو ہے، پھر بھی اتنے بڑے بڑے چیئرمین اپنے آپ کو ہائی کمان سے تعلق بتا رہے، اور راہل گاندھی یہ کہتے ہیں کہ کانگریس ایک سیکولر جماعت ہے جو بیلنسنگ دیکھتی ہے، مسلم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، محبت کی دکان چلاتے ہیں، لیکن انہیں اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا جس کا لینڈ تم لے رہے ہیں وہی دفتر کرائے کی بلڈنگ میں۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کا اگر وجود دیکھیں گے آپ، تلنگانہ اردو اکیڈمی صرف ایک جیو کے ذریعے قائم ہوئی، ایک ایسا ادارہ ہے، نہ اس کی کوئی جائیداد ہے نہ کوئی ہے، لیکن اس کو حکومتوں نے اس کو مضبوط کیا۔ لیکن یہ حکومت اردو اکیڈمی کو دفتر تعمیر کر کے دے سکتی تھی، اردو اکیڈمی کا وہ ہیڈ کوارٹرز ہوتا تھا، وہاں پر آپ کوچنگ سینٹر بھی لگاتے تھے اردو اکیڈمی کے ذریعے۔ سابقہ میں آپ خود جانتے ہیں کئی اردو کمپیوٹرز کے ٹریننگ کلاسز چلائے جاتے تھے، ٹیلرنگ سینٹر چلائے جاتے تھے، اردو اکیڈمی کے ذریعے اسکولز چلتے تھے پرائمری لیول پہ۔ اردو اکیڈمی کا آج پورا سسٹم ختم ہو گیا۔ آج وہاں 1 ایکڑ 4 گنٹے ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر پورے کمپنی سے اور آس پاس میں آبادی والا علاقہ ہے، کوئی جنگل میں یہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اچھی ایک بلڈنگ بنا کے پورا ایک
बच्चों को खेलने के लिए उसमें आप तामीर कर सकते थे। उर्दू एकेडमी का दफ्तर किराए पे है और इन लोगों की ये हालत है कि वही लैंड पे नजर जिस इदारे का वजूद नहीं है, जिस इदारे को किराया देना पड़ रहा महीने में, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी प्राइवेट कंपनी अचानक आ जाती है जिसको ये लोग लैंड लीज पर देते हैं। और जो जियो जारी हुआ, रातों रात जो जियो जारी हुआ, वो जियो में ना इनका किराया कितना रहेगा, इनको क्या बेस पे दिया गया, इनकी क्या टर्म्स कंडीशन है, वो चीज का भी जिक्र नहीं। और चौंका देने वाली बात ये है, एक साबिका दौर में 30 इयर्स दिया जाता था, लेकिन पिछले 20 ईयर्स से 30 साल का दौर निकाल दिया गया। कोई 30 साल के दौर के लिए नहीं दे रहा। 3 साल 5 साल है, 3 साल बहुत हो गया जो कारपोरेशन या बोर्ड को पावर्स दिए गए, लेकिन ये जब अचानक नमूदार हुआ 30 इयर्स के आस, ये बात आप देख लीजिए। पिछले आप एक 20 साल से 4 हुकूमतें गुजरी होंगी, कोई हुकूमत में 30 साल के लिए लैंड नहीं दिया गया अखिलियती इदारों का खास करके, मगर यहाँ पर अचानक रातों रात 30 इयर्स के लिए दे दिया गया। और एक नया शहर था वो, एक पुराने शहर में खाली एक एडवर्टोरियम चल रहा, उर्दू मस्कन बोल के, नए शहर में भी एडवर्टोरियम तामीर कर सकते थे आप। ये तो यहाँ तो उर्दू एकेडमी को आमदनी का जरिया भी बन सकता था। उर्दू एकेडमी खुद सेल्फ काम करने लगती थी। इतना अच्छा लैंड था, वो लैंड को उठा के दे दिए जी। उम्मीद पोर्टल आया, उम्मीद पोर्टल के जरिए आप क्या सो औकाफी जायदादों को दर्ज करें। जामे निजामिया की उम्मीद पोर्टल क्लियरेंस दे दिया 510 सेक्टर की, वो लैंड के लिए भी खामोश है। और जो केसीआर साहब इस्लामिक कल्चरल सेंटर के लिए जो जमीन अलाट करे थे, उसके लिए 20 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हुए थे, वो लैंड का, लो लैंडों का भी पता नहीं अब तक। हम जियो जारी करें, जगह को आइडेंटिफाई करें, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचे हुए है, माले गनीमत है और उसको लूट लिया जाए। भाई इस इशू पे हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। मैं उर्दू एकेडमी के तमाम बाइलास को भी ले लिया हूँ और एक्नॉलेजमेंट भी लिया हूँ। हम एक 4 दिन देखेंगे, 5वें दिन इंशाल्लाह हम हाईकोर्ट से भी अप्रोच होंगे, क्योंकि वो लोग पूरा लीगल प्रोसेस भी इख्तियार नहीं करे थे उसको। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ऑनरेबल हाई कोर्ट हमको जरूर इसके ऊपर स्टे देगा। हम इसका पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये लैंड उर्दू की तरक्की के लिए, उर्दू की बका के लिए है। खास करके उर्दू एकेडमी को भी उठाने के लिए ये एक ही लैंड है। आज उर्दू एकेडमी कुछ तरक्की करना, खुद अपने जाती दफ्तर में आना, क्योंकि वहाँ भी एक अच्छा ऑडिटोरियम तामीर हो सकता। उर्दू के लिए, उर्दू काज के लिए हम कांग्रेस गवर्नमेंट का आखिर तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, इनके गिरेबानों तक झांकेंगे। और ये बता देना चाहता हूं मैं इस आपके लाइव शो से, इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर वक्फ बोर्ड पे इंशाअल्लाह एहतजाजी धरना भी होगा। और पहले तो मैं ये चाहूंगा कि अजहरुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा, आप अखिलेती वजीर है, अगर आप वजारत नहीं संभाल सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि आप मिनिस्टर है, कोई मिनिस्ट्री कर रहा, आप वजीर है, कोई वजारत कर रहा। तो ऐसा आलम है, अजहरुद्दीन साहब को बिठाकर दूसरों से काम लिया जा रहा, ये हम देखने वाले नहीं है। हम इसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेस हुकूमत से ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं, अगर वाकई तुम अक़लियतों के लिए सेकुलर है, जितने वादे अक़लियतों से किए हैं उसको पूरा किया जाए, फौरी तौर पर उसका अमल किया जाए। और जो हथेली में जन्नत दिखाकर कांग्रेस इख्तिदार की कुर्सी पर आई है, वो वादे पूरे करे। और मैं ये साफ तौर पे हम जामी निजामिया के ऊपर भी हमारी स्टडी चल रही, जो लैंड दिया गया चीफ मिनिस्टर की जबान को बोलते हैं सांप सूंघ गया है। चीफ मिनिस्टर साहब इस पे मुंह खोलने के इरादे में नहीं है। एक दौर था चीफ मिनिस्टर साहब एक सोशल मीडिया चैनल के रिपोर्टर के साथ बैठकर लाइव ये कहते हैं कि तेलंगाना में जितनी मस्जिदें गैर आबाद है उसको बना दूंगा, उसको आबाद कर दूंगा। लेकिन आज वो चीफ मिनिस्टर हमको नजर नहीं आ रहा है। हमको शुरू से ही ये चीफ मिनिस्टर पर शक था और वो शक के दायरे में पूरा उतर रहे हैं। वाकई अगर वो चीफ मिनिस्टर सेकुलर है तो इन हरकतों को ये जो लोग कर रहे हैं उन पर फौरी एक्शन लिया जाए, और जो ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व है उन पर इंक्वायरी की जाए और उनको फौरी इस ओहदे से बरतरफ किया जाए। क्योंकि जिस तरीके का काम ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा रहे, डिपार्टमेंट्स के इदारे महरूम है। तो नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, बहुत जल्द वापस आएंगे, देखते रहिए टी न्यूज़। खास करके जितने उलमाए कराम, जितने उर्दू के अंजुमने हैं, तमाम से फर्दन हम मिलेंगे।
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, इसके ऊपर बड़े पैमाने पर लोगों को साथ जोड़ेंगे और जोड़कर उर्दू एकेडमी लैंड का हर लम्हे में हर वक्त हम तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान भी निछावर करना पड़ा तो करेंगे। इसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं और जो लोग ये काम करे हैं उनको फौरी हुकूमत अगर ओहदे पे भी है तो बरतरफ करे और इस जियो को कलअदम करे। ये हमारी गुजारिश है। उलमाए कराम से मैं ये अपील कर रहा हूँ, आज इस लाइव डिबेट के जरिए मौलाना जाफर पाशा है, बड़े हमारी जुमेतुल उलमा हिंद जो कांग्रेस को जिताने में बहुत बड़ा रोल अदा करी, वो जुमेतुल उलमा हिंद आज कहाँ है? जागो, खाली बोलकर इख्तिदार दिला दिया और खुद जाकर आराम की नींद में मत सो, उठिए। मैं जमात इस्लामी के दफ्तर भी जाऊंगा, जुमेतुल उलमा से भी गुजारिश करूंगा, तामीर मिल्लत को भी जोड़ेंगे, सुन्नी उलमा बोर्ड को चुनेंगे, इंशाल्लाह पूरों को लेकर एक बड़े पैमाने पर मैं खुद मीटिंग बुलाऊंगा, इंशाल्लाह इस पर एहतजाज करेंगे। जिन लोगों ने भी ये लैंड का अगर गलत इस्तेमाल करने की उनकी नीयत है तो इंशाल्लाह उनको छोड़ेंगे भी नहीं। चलिए, तो नाज़रीन, आज का ये जो डिस्कशन था आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत ही गैर ज़रूरी हालात पे से गुज़र रहे हैं हम लोग और गैर मामूली बात है ये कि एक सरकारी ज़मीन जो है आप उर्दू की बक़ा के लिए जो ज़मीन अलॉट की गई थी उसको उर्दू की बक़ा के लिए नहीं, खुद की बक़ा के लिए कुछ लोग किसी को तोहफे में दे देते हैं, लीज़ के तौर पे दे देते हैं, क्योंकि उस ज़मीन की वैल्यू कम से कम 150 करोड़ है इस वक्त। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें कौन कौन शामिल है, किसकी दिलचस्पी हो सकती है। और इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द। अब दीजिए इजाज़त क़य्यूम अनवर को। देखते रहिए टी न्यूज़, तेलंगाना के दिल की धड़कन। खुदा हाफ़िज़।